ବାରିପଦାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମହାକୁମ୍ଭ ଗୁଞ୍ଜରିଲା ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର ନାରା। ନମସ୍କାର। ବାରିପଦାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାରିପଦାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜୟଗାନରେ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ସମାଗମ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନର ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗାରିମା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। आमको सूचना हो जाइए विदाउट फेल समस्ते अटेंड करेंगे कहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेवाई मोदीजी जाऊँगी जेटा कार्यकारी करने से आम एडभांस ये मयूरभंज कलु कहीं मु एमपी अच्छी मत भी जावाई पड़ो से 13 तारिख में आम कलेक्टर सहित कथबार्ता हो पीडी सहित आज ये सभा करूँ। यार उद्देश्य समस्ते आम जानी किंतु कार्यकारी हो नाला एबे हेबापाई जाउछि। एथिरे समस्त नेतृत्व अधिकार मिलिबो, महिला माने आगु को बढ़िबे एवं समस्त पुरुष एवं महिला उभय एका संगे जदि आमे नेतृत्व नेवा ताहले निश्चित रूप रे आमे सशक्त हेबा, महिला माने भी सशक्त हेबे। अरे मोदी जी आसला परे जेते भी योजना से जनधन योजना महिला मानकर नारे, आज प्रधानमंत्री आवास तांकर नाम रे महिला मानकर नारे, आज खाद्य सुरक्षा योजना कार्ड होउछि तांकर नारे, आज विभिन्न प्रकार योजना तांकर नारे। सेति पई कहउछन्ती जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से माने आगे रहिबा दरकार। नारी जे पर्यंत आगो को बढ़ी नाही से पर्यंत राष्ट्र के विकास हो ना। तेणु मोदी जी बहुत सोच तांकर एते भलो विदेश रे मध्य से एई कथाटा को उत्थापन करिसेंती, विदेश रे मध्य कहिसेंती। से माने आश्चर्य होउछन्ती विभिन्न जगह रे एमती सिस्टम नाही। तो मोदी जी को प्रशंसा करछन्ती सेति बाई सारा विश्व रे 1 नंबर पॉपुलैरिटी हिसाब रे आज 68% मोदी जी पाइछन्ती। तेणु एटा लागू हेले निश्चित रूप तांकर अधिकार तब सशक्त हेबे, महिला माने आगो को बढ़िबे। हमर उभय माने महिला एवं पुरुष समस्ते जदि एकता रे जीवे ताहले निश्चित रूप ओडिशार विकास हेबा सहित राष्ट्र मध्य विकास हेबो। एटा हमर आत्मविश्वास अछि। महिला माने एथिरे लागू हेले महिला माने कोन पाइबे देखंतु पंचायत रो तो हमर 50% हे गलानी। वार्ड मेंबर आरंभ करी हमर सरपंच रो आरंभ पीएस मेंबर आरंभ करी एटा नथिला। एटा जदि हे जाय ताहले हमर सीट संख्या बढ़िबो, 147 अच्छी 200 उपरे से भागीदारी हे एवं 21टा पार्लियामेंट सेगमेंट अच्छी ओडिशा रे सेटा बढ़िक आमर आहरी 10टा बढ़ी माने 21 10 31टा हो सुजोग पाइबे, नेतृत्व देवे, महिलार विकास केमती हम से आग को बढ़ो। यहाँ ही बहुत बड़ फायदा मिल निश्चित रूप से पारित होगा उचित भी। तेणु आज जो प्रकार भाव आज ये धन्यवाद देउछन्ती मोदी जी को से स्वतंत्र गोटे मिस कॉल नंबर देइछन्ती। सेथिरे जदि किए मिस कॉल कला ताले से जानिले जे एटा को समर्थन करूछि। सेटा हले 966 717 3333 एथिरे जे मिस कॉल कला सी मोदींकर समर्थक हेले एटा गोटे दिया जाइछि। जा हो आज बहुत भल भाव मयूरभंज रे जो नारी बंधन जो अधिनियम जो सभा
ସଫଳ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବି ଭରପୁର। এই শহীদ স্মৃতি ভবনে দেখুন সিট মিললা ନାହିଁ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସେଥିରେ ସମାଜର, ରାଜ୍ୟର, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛି। ସିଏ ଖେଳକୁଦ ହେଉ, ରାଜନୀତି ହେଉ, ସମାଜନୀତି ହେଉ, ଅର୍ଥନୀତି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନାରୀ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପରେ ଏହା ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ମହିଳାମାନେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର କରିବୁ। ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ଏହା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିପାରିବି, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବାରିପଦାଠାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ମହିଳା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ 26ଟା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାବି ରହି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାହେ ରାଜନୀତି ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଚାହେ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ କରା ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେଟାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇନି, ପାସ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ବକ୍ତାମାନେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ବାରିପଦାର ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 33 ସଂରକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଡେଣା ଦେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସ୍, ବାରିପଦା।